अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 4 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। और अब सुर्खियां। आंध्र प्रदेश असेंबली का कल से होगा आगाज। वाईएसआरसीपी कॉल मनी, कशीदा शराब और बॉक्साइट मसाइल को उठाएगी ऐवान में। असेंबली सेशन में मनी लॉन्ड्रिंग बिल को पेश करने का ऐलान। काबीना के इजलास में कॉल मनी समेत अहम मसाइल पर हुई बातचीत। कमिश्नर विजयवाड़ा ने रुखसत मंसूख कर दी। कॉल मनी केस में मजीद मुल्जिमीन गिरफ्तार। प्रॉमिसरी नोट और दस्तावेजात भी जब्त। हैदराबाद में जीएचएमसी इलेक्शन के इंतजामात पर हुआ जायजा इजलास। पुलिस ओहदेदारों के साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बातचीत। और अब तफसील। कल से हैदराबाद में एपी असेंबली के 5 रोजा इजलास का आगाज हो रहा है, जिसके लिए तमाम सिक्योरिटी बंदोबस्त कर लिया गया है। कल से शुरू होने वाला असेंबली सेशन हंगामा खेज होने का इम्कान है। अपोजिशन वायएसआर कांग्रेस ने हुकूमत को मुख्तलिफ उमूर पर घेरने की तैयारी कर ली है। कॉल मनी, कशीदा शराब, बॉक्साइट के अलावा दीगर मसाइल पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सख्त टकराव का इम्कान है। कॉल मनी, कशीदा शराब, बॉक्साइट, वीआरए, आंगनवाड़ी, आशा वर्करों समेत बेरोजगारों के मसाइल को असेंबली में उठाने का वाईएसआरसीपी ने फैसला किया है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में मुनाकिद हुए सीएलपी इजलास में पार्टी एमएलएज, एमएलसीज और सीनियर कायदीन ने शिरकत की और असेंबली में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर गौर व खौज किया। शराब पर पाबंदी, कहत, सैलाब और बढ़ती कीमतों के मसाइल को भी असेंबली में उठाया जाएगा। पार्टी लीडर ज्योतिर्मय नेहरू ने मुतालबा किया कि मसाइल का हल निकालने तक असेंबली इजलास जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि काउंसिल में भी तमाम मसाइल पर हुकूमत को घेरा जाएगा। తన మాన ప్రాణాలని అక్రమంగా దోసుకుంటూ అతి నీహభాయంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఈ కాల్ మనీ సెక్స్ రాకెట్ అనేటటువంటి విషయం ఉందో దాన్ని ప్రధాన అంశంగా తీసుకుని రేపు అసెంబ్లీలో చర్చించాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అదే రకంగా ఏదైతే ఈనాడు విపరీతంగా లిక్కర్ సిండికేట్ కల్తీ మద్యం తయారవుతుందో, అమాయకుల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉందో, దీని మీద కూడా తీసుకోవడమే కాకుండా మా నాయకుడు మొన్ననే అనౌన్స్ చేసినటువంటి మద్యపాన నిషేధం అనే దాని మీద కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయదలుచుకున్నాం. అలాగే మరి మన్య ప్రాంతంలో అమాయక గిరిజనుల్ని మరి వాళ్ళ యొక్క మనుగడకే నష్టం వాటిల్లేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి బాక్సెట్ విషయం మీద కూడా అంశంగా తీసుకుని దాన్ని కూడా చర్చించాలని చెప్పేసి అనుకోవడమే కాకుండా కరువు, వరద ఈ రెండింటి మీద కూడా రైతాంగ వ్యవసాయ విధానాలన్నిటి మీద కూడా ప్రధాన అంశంగా తీసుకుని చర్చించాలనుకుంటున్నాం. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, అన్ని రోజులు కాదు, ఈనాడు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజా సమస్యలన్నీ, అతి కీలకమైనటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా చర్చకు వచ్చి ఆ చర్చకు ఒక పరిష్కారం వచ్చే విధంగా టైంని కేటాయించుకుని శాసనసభను నడిపించేటటువంటి విధి విధానాలు స్వీకారమై ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ మరి ఆ రకమైనటువంటి విధానానికి అన్ని రకాలుగానే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మేము సహకరిస్తాం. అధికార పక్షం కూడా సహకరించి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం చేయాలి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. कॉल मनी मामले में मजीद गहराई से जांच की जरूरत है। रियासती वजीर फाइनेंस वाई राम कृष्णन ने यह बात कही। एपी काबीना का इजलास खत्म होने के बाद रियासती वजीर ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि कॉल मनी मामले पर तबादीले ख्याल किया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी रकम की मुंतकिली के मामले पर भी जुडिशल कमीशन कायम करने का काबीना ने फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कल से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में मनी लैंडिंग बिल मुतारिफ कराया जाएगा। ఇబ్బంది పడి అదేవిధంగా ఇబ్బంది పెట్టి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారో ఆ బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఒకవైపు ఏమో బాధించే వాళ్ళని చర్యలు తీసుకోవడం, రెండవది బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మరీ ఫర్దర్గా డబ్బులు వసూలు చేసేటువంటి అది స్వస్తి పలకమన్నాం. వాళ్ళు కూడా
పే చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎంచేతంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ కూడా. అంచేత రేపు మనీ లెండింగ్ తెచ్చేటప్పుడు కూడా ఈ వ్యవస్థలు కానీ లేకపోతే వ్యక్తులు కానీ ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ప్రభుత్వం దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాలి, చేసేటువంటి వ్యవస్థలు కానీ అదేవిధంగా వ్యక్తులు కానీ అనేటువంటి దాని మీద కూడా డిస్కస్ చేశాం. అంచేత వీలైనంత వరకు కూడా రేపు అసెంబ్లీలో మనీ లెండింగ్ బిల్లు కూడా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు అన్నీ జరగటానికి, అదేవిధంగా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది మనీ లెండింగ్ బిల్లు తీసుకురావడానికి రేపు రాబోయేటువంటి అసెంబ్లీలో. అదొకటి. దాంతోపాటు ఇంచేతంటే ఇది డీటెయిల్డ్గా వ్యవస్థని ఒక డీటెయిల్డ్గా ఎంక్వైరీ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అవసరమైతే ఇటువంటి తప్పుడు వ్యవస్థలను కంట్రోల్ చేయడానికి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి అవసరం ఉంటుందనే దాని మీద కూడా క్షుణ్ణంగా క్యాబినెట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంచేత ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ ఇన్ పర్టికులర్ విజయవాడ అంటే కాల్ మనీయే కాకుండా దీంట్లో సెక్స్ స్కాండల్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ పర్టికులర్ విజయవాడ ఓవరాల్గా ఈ అన్లాఫుల్ మనీ లెండింగ్ మీద కూడా ఇది ఎంక్వైరీ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో జ్యుడిషియల్ కమిషన్ వేయడానికి కూడా క్యాబినెట్ నిర్ణయించడం జరిగింది. कॉल मनी मामले में विजयवाड़ा के पुलिस कमिश्नर गौतम स्वांग ने अपनी 10 रोजा छुट्टी मंसूख कर दी है। स्वांग ने ऑस्ट्रेलिया रवानगी को फिलहाल मंसूख कर दिया है। उन्होंने बताया कि डीजीपी ने उनसे छुट्टी पर न जाने की ख्वाहिश की है। उन्होंने बताया कि अब तक 75 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इसके अलावा कई प्रॉमिसरी नोट्स और रहन के दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। निन्ना मल्ली at 107 places and 75 people were taken into custody for examination along with lot of documents, promissory notes, property documents has been seized for examination. Then ee roju kuda కొన్ని యాక్షన్స్లు దీని మీద జరుగుతున్నారు అండ్ వీ విల్ లెట్ యూ నో అబౌట్ ద రిజల్ట్స్. దాని గురించి ఎట్లా వేర్ ఆర్ వి as far as the raid results are concerned. कांग्रेस महिला कमेटी ने कहा है कि कॉल मनी स्कैम में तेलुगुदेशम के कायदीन मुलविस हैं और इस स्कैम में मुलविस तेलुगुदेशम कायदीन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुतालबा आंध्र प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर गंगा भवानी ने किया है। బ్రోకర్లు పెట్టి దాంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరండి? తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు. ఆ సత్యానందన్న డిఏ అని ఒక ఆయన అరెస్ట్ చేశారు. ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారి భుజం మీద మెచ్చుకుని ఆయనతో ఫోటో దిగటము, విజయవాడ నగర తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడిగా ఉన్న వెంకన్న గారికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వటము, ఆయన లోకేష్ గారికి 100 ఫ్లెక్సీలు పెట్టడము, మీటింగ్లో చంద్రబాబు నాయుడికి సాష్టాంగ పట్టము. ఆయన సొంత అన్న ఈ రాకెట్లో ఉన్నాడు, A4 నాగేశ్వరరావు. విజయవాడ కార్పొరేటర్ భక్తలు గుర్రం నాగరాజు, గుర్రం వాళ్ళు కనకదుర్గ కార్పొరేటర్ భర్త కూడా దీంట్లో 3-4 కార్పొరేటర్లు ఆయన అరెస్ట్ చేశారు. గుర్రం కనకదుర్గ కార్పొరేటర్ భర్త, తెలుగుదేశం కార్పొరేటర్ భర్త కూడా దీంట్లో ఉన్నారు. తీగలాగితే దొంగ కడినట్టు అందరూ తెలుగుదేశం నాయకుల హస్తాలే దీంట్లో ఉన్నాయి. ఒక ఎమ్మెల్యే అయితే ఏకంగా ఎవరైతే ఈ కాల్మన్ చేసిన శ్రీకాంత్ తోటి ఫారెన్ ట్రిప్కి వెళ్ళి ఫారెన్లో ఫోటోలు కూడా చూసాం. ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ చెయ్యి రాసుకుని భుజం రాసుకుని శ్రీకాంత్ను బోడే ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యే గారు. శ్రీకాంత్ ఏమో లాపత్తా వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి అక్కడ. ఈయన వచ్చి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి నేను చాలా నిజాయితీపరుడని ఏదో ఇచ్చుకున్నాడు. ఆయన మీద ఏమి చర్యలు లేవు. कॉल मनी पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में जनसेना के कारकुनों ने धरना मुनज़्ज़म किया। खवातीन को हरासा करने वाले कॉल मनी मुलजिमीन को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्डों के साथ एहतजाज किया जिसमें लिखा था कि कॉल मनी के मुजरिमीन को सरेआम फांसी दी जाए। కోట్ల రూపాయలు సంపాదించలేనటువంటి దురాశతో, దులాలోచనతో కాల్ మనీ వ్యాపారం చేస్తా ఆడవారి ధన మాన ప్రాణాలతో, ఆస్తులతో చెలగాటమాడుతున్నటువంటి వ్యక్తుల్ని కేవలం సెక్షన్లో సరిపెట్టి అరెస్ట్ చేసి బెయిల్పై వస్తే ఊరుకోం. వాళ్ళందరికీ కూడా బహిరంగ శిక్ష విధించాలి, లేదంటే వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపాలని ఈరోజు మేము జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలుగా
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. కోటాని కోట్లు అక్రమంగా సంపాదించడం కోసం, ప్రజల నడ్డి విరచడం కోసం, ప్రజాస్వామ్యంలో ఆడవారిని హింసించడం కోసం ఈ కాల్మనీ వ్యాపారం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బహిరంగంగా శిక్షించాలా. గతంలో ఎలాగైతే ఆడవారిపై యాసిడ్ దాడి చేసిన వారిని ఎన్కౌంటర్ చేశారో అదే మాదిరిగా ఈ కాల్మనీ వ్యాపారం చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎన్కౌంటర్ చేయాలని చెప్పేసి జనసేన పార్టీ కార్యకర్తగా మేము డిమాండ్ చేస్తాం. कॉलमनी मामले में धावों का सिलसिला जारी है। अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री में चंद खानगी फाइनेंसरों के इदारों पर पुलिस ने धावा बोला, तमाम रिकॉर्डों का जायजा लिया, फाइनेंस हासिल करने वालों की फहरिस्त का भी मुआयना किया और लेनदारों को फोन करके फाइनेंसरों की जानिब से हरासानी के बारे में भी दरियाफ्त किया। ఇవన్నీ కూడా సెగ్రిగేట్ చేసి అందులో అధిక వడ్డీలు ఎవరైతే ఇస్తారో మార్కెట్లో అట్లాంటి చోట దిన వడ్డీలు ఇస్తాము. దిన వడ్డీలు మాదిరి 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు వడ్డీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసి వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అటువంటి వాళ్ళు ఉంటే ఆ వ్యాపారాలు మానుకోమని చెప్పడం జరిగింది. అందరికీ కూడా మీడియా మూలకంగా బాధితులు ఎవరైనా ఉంటే, అధిక వడ్డీల బాధితులు ఎవరైనా ఉంటే వారందరికీ విజ్ఞప్తి ఏమంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వండి. అధిక వడ్డీల విషయంలో మేము చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नहीं बल्कि कॉलमनी चंद्रबाबू नायडू हैं। वाईएसआर कांग्रेस के तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने ये रिमार्क किया। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर की वापसी को उन्होंने खुशाइंद करार दिया। अंबाटी ने कहा कि मुलजिमीन कितने ही बाअसर क्यों न हो, उन्हें सजा दिलाने की जिम्मेदारी कमिश्नर पुलिस की है। వ్యాపితంగా ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం కూడా ఈ రోజున విజయవాడ వైపు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే కాల్మనీ కేసులో 500 పైచిలుగా ఉన్న మహిళలను అన్యాయంగా అక్రమంగా బజారుకి ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి పెద్ద స్కామ్ ఇది. ఈ స్కామ్లో దోషులు ఎంతటి వారైనప్పటికీ కూడా వారిని శిక్షించాలని ప్రతి పౌరుడు కోరుకుంటున్నటువంటి సంఘటన. భారతదేశ చరిత్రలో ఇలాంటి దుష్ట పరమైనటువంటి చర్య ఎప్పుడూ ఎక్కడా జరగలేదు. ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఈ కాల్మనీ వ్యాపారంలో ఇండైరెక్ట్గా దూరి అన్నల చేత సహచరుల చేత డబ్బులు పెట్టించి హింసాత్మకంగా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో ఖచ్చితంగా దీని వెనుక ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులైన ఎమ్మెల్సీలైన శిక్ష పడవలసిందే. శిక్ష పడిన రోజునే సమాజం నమ్ముతుందని మీరు గమనించాలని ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి సావాంగ్ గారికి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నా. సీఎం చంద్రబాబు అంటే కాల్మనీ చంద్రబాబు అని అనుకుంటున్నారు. అందువల్లనే టీడీపీ పార్టీ అంటే తెలుగు దుశ్శాసనుల పార్టీ అని రాష్ట్ర వ్యాపితంగా ప్రజలు అనుకుంటున్నారనే విషయాన్ని దయచేసి మీరు గమనించాలని మనవి చేస్తున్నా. फिलहाल एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।